बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तुसी वेख रहे हो शहीन ऑफ एशिया ते मैं तुहाडा मेज़बान शहबाज शहीन। इस वेले जी असी पंजाब पाकिस्तान ज़िला टोबा टेक सिंह दे पिंड जी 360 गाहबे रझाने दे जखीरे दे नाल पिंड है जी। ये 360 गाहबे गुरु कोट इत्थे मेरे नाल मौजूद ने जी पंजाब सकाफत दे शाहकार ने जी। तुसी पिछले इंटरव्यूज़ दे विच राणा शरीफ साहब दे कोलों भी जिक्र सुनिया, डॉक्टर मकसूद सूदा जो इस पिंड दे ने। इत्थों दे जी बजुर्ग होए ने एक बाबा जी रफीक साहब। ये बाबा जी रफीक साहब दे भाई ने जी, उन्होंने कज़न ने पतरेर ने चौधरी बशीर अहमद साहब जी। सो असी इन्हां नाल गलबात करते हैं कि इन्हां दी फैमिली दे विच किस तरह शौक आया और इन्हां ने सारिਆਂ ने मिल के किस तरह शौक किया। तो बशीर साहब दे नाल जी मेरे नाल मौजूद ने जी अकरम साहब जी, जो कि साडे भाई कैसर साहब जी दुबई वाले शारजा वाले, उन्होंने वालदे मोहतरम ने। और इधरले पासे ने जी अख्तर साहब जो कि कैसर दे चाचू जी ने। सो अज जी एक कैसर भाई की खसूसी इनविटेशन ते कैसर भाई का डेरा जी, कैसर भाई की हवेली है, इत्थे असीं मौजूद हाँ। सो असीं इन्हां नाल गलबात करने कि इन्हां ने शौक किस तरह किया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल है बाबा जी? खैरियत जनाब। चाचू अकरम जी थोड़ा की हाल है जी? ठीक ठाक है जी। और सब वधिया जी? बिल्कुल। चाचू अकरम साहब तुसीं सुनाओ जी? अलहमदुलिल्लाह जी, सब ठीक ठाक जी? शुक्र अल्लाह दा जी, सब ठीक। अच्छा बाबा जी, जो तुसीं उधरों आए हैं जी इंडिया दे विचों इधर आ गए, हाँ जी, ते इस जिमीदारां दे जेहड़े काम आ जी माल मवेशी रखना, उधर भी रखते होवोगे इधर भी रखते उधर होवोगे? भी रखते सी जी। ते शौक जी थोड़े वडेरियां ने कोई शुरू किया जां तुसीं शुरू कीते शौक जी? दौड़ान का शौक असी इत्थे आके कीता। अच्छा जी। ते बलदां दे शकीन पहले से अच्छा। इंडिया दे वक्त च कि सिर्फ रखन दे किले दे रखन दे हद तक? हाँ, किले दे हथ हल बाने सुहागा देना और जिमीदार सारा अपने काम करने, काम करने, बैल रखने, सोहने बैल रखने। अच्छा जी। हाँ, दौड़ां दा शुरू इत्थे आके कीता। अच्छा, जो तुसीं इधर आ गए जी, हाँ, ते थोड़े खानदान दी सरबराही जानी वड्डे किहड़े बजुर्ग सीगे जी? जिस तरह तुसीं बाबा जी रफीक, होर कौन सीगे जी नाल थोड़े? होर साडे नाल असीं ते दो से। अच्छा जी, बाकी सारे जूनियर सीगे जी, बच्चे सीगे? नहीं, जूनियर नस हाँ जी। शौक ही नस रखते। अच्छा जी। असीं शौक ही दो जने रखते थे। ठीक जी। आह, अच्छा, थानू शौक जी किहदे हल देख के आया जी? सानू किसी हल देख के नहीं आया, किसी हल देख के नहीं आया। साढ़े को बैल अच्छे सगे, असी आप ही लैके शुरू कर लिया। ये सन 49 की गल हो। अच्छा जी, वो गड्डियां दे आ गए जां कोई सुआगे सुआगे दा कर लेदा जी? गड्डियां सुआगे भी होए आ। सुआगे थे कीता शौक तुसीं जी? कीता जी, इत्थे टूरनामेंट करवाया। अच्छा जी। हाँ, 60 च वो भी कीता, सारा कीता। अच्छा जी, सन 49-50 च तुसीं गड्डियां ते आ गए जी? गड्डियां ते आ गए। अच्छा जी। ते उदों जी गड्डी दे उत्ते दो सवार बहिंदे हुंदे सीगे जी? तीन जी। तीन बहिंदे हुंदे सीगे जी? अच्छा, थोड़े किहड़े किहड़े सवार बहिंदे सीगे जी? कदे कोई हुंदा सी जी, कदे कोई हुंदा सी, यानी रस्से फड़ के बैठण वाला इहो ही सा रफीक। अच्छा जी। हाँ, मैं कदे सज्जे पासे कदे खब्बे पासे। अच्छा जी। बस अच्छा, मेन पायलट सीगे जेहड़े अपना वो रफीक साहब सीगे? रफीक साहब तुसीं ही असिस्टेंट सीगे? बिल्कुल। ठीक जी। हाँ ते उदों जदों जी तीन सवार बहिंदे सीगे जी, हाँ जी। उदों थोड़े कोल जी नामवर बैल जी किहड़े हुंदे सीगे जी? नामवर बैल क्या बस नार्मल ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ? नहीं, चंगे से। अच्छा जी। चंगे से। ਉਦੋਂ ਦੌੜ ਕਿੰਨੇ ਫਾਸਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ? ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ 14 ਮਰਬੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ 14 ਮਰਬੇ ਦੌੜ 14 ਮਰਬੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ? ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਆ, ਚਲੋ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ 14 ਮਰਬੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ, 14 ਮਰਬੇ। ਹਾਂ, 14 ਮਰਬੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈੜਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ? ਮਿੰਟ ਮਰਬਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੀ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੱਠੇ ਪੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਵਾ ਲੈਣਾ, ਫੇਰ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਜਦ ਅਗਲਾ ਨੇੜੇ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਨਾ ਨਾ, ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ? ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਇੱਕ ਇਹ ਰਫੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਰਾਣਾ ਸ਼ਰੀਫ। ਰਾਣਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਾਮਾ ਰਾਮੀਆਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ? 3 ਗੱਡੀਆਂ।
ਮੇਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹੋ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਮਾਂ ਤੋਂ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਗਲ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤੇ 8-10 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 4-5 ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। 4। ਅੱਛਾ, ਇਹ 3-4 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਣਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗਾਮੇ ਦੀ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਂ, ਜੀ। 3 ਹੋ ਗਏ। 1-2 ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 57 ਵਾਲਾ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਸੀਨੀਅਰ 3 ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਸੀਗੀਆਂ। 3 ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਬਹੁਤਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਾਰੀ ਰਾਣਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ 14 ਮਰਬੇ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 14 ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 14 ਮਰਬੇ ਜੀ, 14 ਮਰਬੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 6-7 ਖੇਤ ਦੀ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਂ ਟਾਈਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੁਣ 5 ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਦੀ ਹੈ। 5 ਖੇਤ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ 14-14 ਮਰਬੇ ਭੱਜਦੇ ਸੀ ਬਹਿੜੇ ਜੀ, ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੌੜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 30 ਦਿਨ ਫੇਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਆਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਦੌੜ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ? 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ? 3 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਹੋ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਪਿਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੰਜੂ ਆ ਤੇ ਪਰਸੋਂ 84 ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ। ਸ਼ੌਕ ਫਿਰ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੌੜ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਦੌੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੱਕ 'ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿਆ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ? ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ। ਭਾਗਟੋਂ ਜੰਗਲਾਤ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮਰਬਾ ਭਾਗਟੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। 2 ਖੇਤ ਮੂਹਰੋਂ ਛੱਡ ਲਓ। ਠੀਕ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ? 15 ਮਰਬੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ? ਨਾਰ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੈ ਮੇਰਾ ਥਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀ। ਸਹੀ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ 3 ਸਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 2 ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਫਿਰ 2 ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, 2 ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ। 2-3 ਦੌੜਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, 2 ਸਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣਾ 3 ਸਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ? ਆਹੋ, ਫਿਰ 2 ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ 2 ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਹੋਏ, ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 2 ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਰੇੜੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਕੁਝ ਜੀ, ਕਿ ਗੱਡੀ ਉਹੀ ਸੀਗੀ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਸਟਾਈਲ ਬਦਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਰੇੜਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇੜਾ ਰਫੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਂ ਚੀਚਾ ਬਤਨੀਓ 208 ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਣਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਹ ਨਸਲ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਚੀਚਾ ਪਤਨੀਆਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਰ 2 ਬਹਿ ਜਾਣ, 3 ਬਹਿ ਜਾਣ, 1 ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਸੀ, ਰੂਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਰੂਲ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, 2 ਜਾਂ 3 ਜੀ? 3 ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 2 ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿ ਪੀੜੀ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਇੰਨੀ ਇਦਾਂ ਸੀ। ਤੇ 14 ਮਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾਮਵਰ ਦੌੜ ਹੋਈ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? 20 ਵਾਲੇ ਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਮਰੂਸੀਪੁਰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਬਣਦਾ ਜੀ? 6.5 ਮੀਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਭਜਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਰੱਸੇ ਹੁਣ ਫੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੂਆ ਖੋਬਣ ਦਾ ਤਾਲੁਕਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਬੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਭੱਜਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਬਹਿੜੇ ਮੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਮੱਠੇ ਕਰੀਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹਿੜਿਆਂ ਦੀ ਜੀ? ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਬਥੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਣ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਜਾਣੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਠੋਕਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਮਰਬੇ ਦੱਸੀ ਜੀ, ਜ਼ਖੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੱਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੂਸੀਪੁਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਜੀ, 6 ਮੀਲ ਭੱਜਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਕਿਦੋਂ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਕਿਦੋਂ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 10 ਖੇਤ 10 ਕਰਮ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 10 ਖੇਤ 10 ਜਿਹੜੀ ਮਰੂਸੀਪੁਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜ ਹੋਈ ਜੀ? ਮੂਹਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਛਾਪਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਐ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰਨੈਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਦੌੜਾਂ? ਜਰਨੈਲੀ ਸੀ। ਮੂਹਰੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂਹਰੇ ਜਰਨੈਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇ ਕਿੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜੀ? ਗਰਾਊਂਡ? ਹਾਂ, ਲੀਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੀ ਬਰਾਬਰ?
ਬਰਾਬਰ ਲੀਕੇ 24 ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 24 ਚ ਲੀਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ? 10 ਖੇਤ 10 ਕਰਮਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 10 ਖੇਤ 10 ਕਰਮਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ? ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ? 2। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਜੀ ਬੈੜੇ ਇੱਥੋਂ 24 ਤੱਕ ਜੀ ਹਾਂ। ਸਫ਼ਰ ਡਾਢਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਾ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਦੌੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਾਲਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਜੀ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ? ਪਿੰਡ ਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਜੀ। ਹਾਂ, 24-23 ਚ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੌੜਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਮਵਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੇ ਭਜਾਏ ਜੀ ਬੁੱਲ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਲੋਕ ਜੀ? ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਚੀਚਾ ਬਤਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਣਾ ਸ਼ਰੀਫ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਣੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਹੇ ਜੀ, ਮੁਖਾਲਫ ਰਹੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖਾਲਫ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਗਾਮੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ 5-4 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਦੌੜ 6 ਮੀਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਟ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਲੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਚਾਚੂ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਜੀ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਚਾਚੂ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਾਚੂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਫੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸ਼ੌਕ, ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕੋ 15-16 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੇ ਜੀ? ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ। ਬਸ਼ੀਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜੈਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਮਾ ਰਾਮੀਆਂ ਰਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਚਾ ਬਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ 14 ਚੱਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਬਣਦਾ ਗਿਆ, ਭਜਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਮੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਪੈ ਲੈ ਕੇ ਛੁਡਾਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਜੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਖਤਮ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਭਜਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ 1000 ਦੀ, 1500 ਦੀ, 2000 ਦੀ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਇਹ 323 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 10 ਖੇਤ ਤੋਂ 10 ਕਰਮਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਵੇਖਣ ਗਏ ਜੀ? ਦੌੜ ਦੇਖੀ ਜੀ, 2-3 ਦੇਖੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੌੜ ਹੋਈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 60-70 ਸੀਗੀਆਂ। 60-70 ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਸਾ ਵੱਧਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 60-70 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਜੋੜ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਤੇ ਜਾਣੀ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਾਣੀ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ? ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ 23 ਵਾਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ 23 ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 20 ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਵਸੀਹ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣੇ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਇੱਥੇ ਗਾਮੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਪਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ 84 ਆਬਾਦ ਹੋਈ, ਇਹ ਰੜੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ 2-3 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਏ ਆ। ਕੋਈ 10 ਖੇਤ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਲੀਕਾ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੀ। 10 ਖੇਤ ਭੱਜਦੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੱਜੀਆਂ ਭੁੱਜੀਆਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਡਈ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਬਸ਼ੀਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਲ ਨਾਮਵਰ ਹੋਏ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੈਲ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੈਲ ਲਿਆਇਆ, ਛੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਟ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈੜਾ ਲੈਂਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੈੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬੈੜਾ, ਉਹ ਭੋਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਭੱਜਿਆ, ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੈੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਭੋਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ? ਭੋਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਰੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾਰੀ ਭੋਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਭੱਜਿਆ ਜੀ ਇਹ? ਨਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਭੱਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 1 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਸ। ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਯਾਨੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਜਨੂਨ ਦਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਬਸ ਜੀ ਜਨੂਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜਨੂਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬਾਹਰ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਢੋਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨੱਚੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧਮਾਲ ਪਾਣੀ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ, ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦਾ ਦੌਰ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ, ਹਰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੌੜ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਫਲੈਟ ਮਿਸ ਕਰਤੀ ਦੌੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੱਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਇਹ? ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਫਲੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਨ 78 ਦੀ 69। ਅੱਛਾ ਜੀ, 78 80 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਸਾਊਦੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਡੇਟ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੈਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਭਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੀਰਮਲ ਦੌੜ ਦੇਖਣ ਚੱਲ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਮਿਸ ਹੋਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੌੜ ਦੇਖੀਏ, ਦੌੜ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਬਸ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਸੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਇਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਬੈਲ ਭਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੇ ਬੈਲ ਵੀ ਰਹੇ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੇ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦਗਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਯਾਦਗਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਹੀ 2-3 ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਗਾਟਾ ਵਾਲੇ ਬੈੜੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਚੀਚਾ ਬਤਨੀ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ 23 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਰੀ ਬੈਲ ਨਾਲੇ ਹੋਏ 2-3, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਨਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਬੱਗਾ ਸਾਬਾ ਰੰਗ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੀ? ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਬੈਲ ਆ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬੈਲ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਦੇ, ਅੱਛਾ ਦੌੜਦੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜੀ? ਹਸਾਰ ਦੇ ਜੀ। ਹਸਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਸਾਰ ਮੰਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ 12 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 12 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਵੜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਰਵੜ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਗੌਰ ਜੀ ਦੇਸੀ ਜੀ? ਨਗੌਰ ਏਡੇ ਲੰਮੇ ਕੰਨ, ਤੂੜੀ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਗੌਰ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜੀ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹਸਾਰ ਦੇ ਜੀ? ਹਸਾਰ ਮੰਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਹਸਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੰਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਸੀ ਬੈੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਾਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ 12 ਰਿਆਸਤਾਂ ਚੋਂ? ਉਹ ਮਾਰਵੜ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਰਵੜ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਰਵੜ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਰਵੜ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੈੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਲ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ? ਬਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ। ਸਹੀ ਜੀ। ਤੇ
ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਨਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਲ ਚੰਗਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ ਨਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਜੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਬੱਚਾ ਹਾਲੇ ਖੀਰਾ ਇਹ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 18-19 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਭਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਭਜਦਾ ਆ। ਖੀਰਾ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਜੀ ਇਹ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਆ ਜੀ? ਸਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਬੱਗਾ ਆ ਉਹ ਭਜਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਨੂ ਉਹ ਭਜਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਾਨੂ ਵੀ ਭਜਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬੱਗਾ ਵੀ ਭਜਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਵੀ ਭਜਾ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਜੀ ਆਹ ਬੈਲ ਜਿਹੜਾ? ਇਹ ਜੀ ਅਸਲ ਹੈ ਟੀਕੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨਾਂ ਕੱਢੂਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਉਸ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ 'ਚ ਸਵਾਦ ਨਾ ਦੌੜ 'ਚ ਸਵਾਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਜਰਾ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਉੱਦਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੁੱਕ ਨੂੰ ਫੰਦਾ ਲਾਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੋਹਰੇ ਪੈਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੁੱਕ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਊ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਹ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਐਨ ਆਹਾ ਇਹ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਆਵੇ ਫੜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਰਹੇ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਆ ਚਮਕਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਮਹਿੰਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਵਾਨ ਆ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਭਜਾਏ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਜੀ ਚਾਚੂ ਅਖਤਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ ਬਾਬੇ ਰਫੀਕ ਦੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸ਼ੌਕ ਬਾਬਾ ਰਫੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ? ਤਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੇਰ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਗਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਜੀ? ਬਸ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਬੈਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆ ਬੈਲ ਆ ਜੀ, ਦੋ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਘਰ ਖੜੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਖੀਰਾ ਇੱਕ ਦੋਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੋੜੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਚਾਰ? ਜੀ ਜੋੜੇ ਆ ਜੀ, ਦੋ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਖੀਰਾ ਭਜਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਜਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਨਾਮਵਰ ਬੈਲ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਜੀ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੈਲ ਫਖਰੇ ਟੋਬਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਬੈਲ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ 26 ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਲ ਇੱਕ ਦੋ ਆ ਖਾਲਦ ਨੇ ਚੌਰੀ ਨੇ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਦੋਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਕੜਾ ਆ। 30 ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੋਂਦਿਆਂ ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਜੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਫਖਰੇ ਟੋਬਾ ਬੋਲ ਚੰਗਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੋਲ ਦੋ ਕੁ ਹੋਰ ਵਾ ਇੱਦਾਂ ਬਰਲ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਚੌਧਰੀ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਰਫੀਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਅਕਰਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਵਾਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜੀ? ਹੁਣ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਬਦਸਤਾਰ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਬੀਰ ਸੈਨ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਰ ਸਿਆਣੇ ਸਵਾਰ ਆ, ਨਾ ਮਾਰਨੇ ਕੁੱਟਣੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ 'ਚ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾੜ ਪ੍ਰਾਣਾ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੀ ਆ।
ਸਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤਲਖੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਜੀ? ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਗਲਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਲਖੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ? ਇਹ ਤਲਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਘਟਣ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਆਖਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ। ਲੜਾਈਆਂ ਫਸਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਬਾਨ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।